فرض کر لیں کہ ہم مادر پدر آزادی مانگتے ہیں، فرض کر لیں، اور اس مادر پدر آزادی کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے پہلا امتحان یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ ہمارا اخبار زیادہ بکے، ہمارا ٹی وی زیادہ چلے، اور پاکستان کے نفسیات کو سمجھتے ہوئے ہم ایک ننگی تصویر چھاپتے ہیں، تو دوسرے دن ہمارا پریس نہ رکے گا، اتنی کاپیاں بکیں گی، اتنی کاپیاں بکیں گی کہ ہمارے جو ہے وہ کروڑوں اربوں بن جائیں گے۔ لیکن ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر ایک سوسائٹل سینسرشپ ہے، ہمارے اوپر ایک سوسائٹل دباؤ ہے۔ اگلے دن ہمارے پریس کے سامنے مظاہرہ ہوگا، اگلے دن مذہبی گروہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اگلے دن لوگ ہمارے اخبار کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو سوسائٹیاں اپنا خود بندوبست کرتی ہیں، ہماری آزادی پر پابندیاں ہمارے معاشرے نے پہلے سے عائد ہے کہ ہم نے کیا لکھنا ہے، ہم گندی بات نہیں لکھ سکتے، ہم فحاشی نہیں کر سکتے، ہم گالیاں نہیں دے سکتے، یہ سب معاشرے میں ہمیں سب کو پتہ ہے، اور ہم نے وہ اپنے پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں جو معاشرتی پابندیاں ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے اسی طرح آئینی پابندیاں کیا ہیں۔ یہ جب یہ مادر پدر آزادی کا نام استعمال کرتے ہیں تو ان کا مطلب ہوتا ہے حکومت پر تنقید، ان کا مطلب ہوتا ہے مخصوص اداروں پر تنقید، اور خاص کر ان کے جرائم کے اوپر کوئی بات کرنا، اس پر تنقید کو برا سمجھتے ہیں، وگرنہ ہم کوئی ایسا کام کوئی غیر ذمہ دار بھی نہیں کر سکتا کہ جس کو مادر پدر آزادی کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو فیض صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ تو مادر پدر آزادی مانگ ہی نہیں سکتے، کیونکہ فیض صاحب اتنے نستعلیق، اتنے سوفسٹیکیٹڈ آدمی تھے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں اپنے کسی مخالف کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہی، کبھی بھی نہیں کہی۔ تو جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جو فیض صاحب کو پڑھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، وہ تو مادر پدر آزادی ویسے نہیں مانگیں گے۔ لیکن مدر صاحب یہ بتائیں کہ فیض صاحب جو ہیں وہ خود بھی تو ایک صحافی بھی تھے، ایڈیٹر بھی تھے، بڑی کثیر الجہد شخصیت تھے، پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے، امروز کے ایڈیٹر تھے، پھر ایک زمانے میں لیل و نہار کے ایڈیٹر بنے، آخری دنوں میں لوٹس کے ایڈیٹر تھے بیروت میں۔ تو ایک صحافی کی حیثیت سے کیا فیض صاحب بھی ہمارے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں؟ پاکستان میں سب سے پہلے جو گرفتاری دی وہ فیض صاحب نے دی 1948 میں، اور انہیں گرفتار کیا گیا امروز کی ایک خبر پر، اور پاکستان سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا۔ اور جب اگلے دن محمود علی قصوری، جو کہ بہت بڑا نام تھا، وکیل تھے، انہوں نے ان کی ضمانت داخل کرائی تو فیض صاحب نے ضمانت لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں اس ایکٹ کو ہی نہیں مانتا، اور پھر حکومت کو انہیں چھوڑنا پڑا۔ فیض صاحب کی ہم نے ظاہر ہے ان کی شاعر تو وہ بہت ہی بڑے تھے، لیکن ان کی جو صحافتی خدمات ہیں ان کو ہم نے بہت کم ہائی لائٹ کیا ہے۔ فیض صاحب کی وجہ سے، مظہر علی خان صاحب کی وجہ سے صحافیوں کے حالات کار بنانے کا ایک فارمولا آیا جس کے تحت پریس کمیشن بنایا گیا۔ یہ جو کہتے ہیں نا، ابھی جیسے سہیل صاحب کہہ رہے تھے مادر پدر آزادی، اس ملک میں مادر پدر پابندیاں رہی ہیں، کیونکہ اگر آپ کو کسی قانون کے بغیر اٹھا لیا جائے تو اس کو میں کیا کہوں گا کہ پہلے غائب کیا جاتا ہے، پھر ظاہر ہوتا ہے، پھر وہ گھر چلا جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بریک ہو جاتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ مادر پدر آزادی کی تو سب سے زیادہ اگر مخالفت کی ہے تو، اور مخالفت بھی کیا، اس کا سب سے بڑا چیک تو ایڈیٹر ہوتا تھا۔ ہم نے ایڈیٹر کا ادارہ ہی ختم کر دیا۔ وہ ایڈیٹر ہوتا تھا جہاں سے خبریں فلٹر ہوتی تھی، اور ہم نے ہی سب سے پہلے میڈیا کمپلینٹس کمیشن کا فارمولا دیا کہ بھائی میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنا لیں، اس ملک کے ہر شہری کو حق ہے وہ میڈیا کے خلاف کمپلینٹ کرے، لیکن ویسے قوانین نہیں بنائے گئے۔ قوانین لائے گئے تو پیکا لایا گیا۔ اگین 2016 میں جب مسلم لیگ کی گورنمنٹ پیکا لے کر آئی اور اس کی ہم نے مخالفت کی، ہم سے پی ٹی آئی کے دوستوں نے آ کے کہا کہ ہم اسے ختم کریں گے۔ بدقسمتی سے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے میڈیا اتھارٹی بنانے کی کوشش کی، اس وقت فواد چودھری صاحب تھے،
उस वक्त मैंने इमरान खान साहब से कहा यही कानून आपके गले पड़ेगा। उस वक्त शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने आके हमसे कहा कि हम आएंगे तो ये कानून खत्म करेंगे। जब उनके दौर में ये कानून आया, मैंने कहा आज आप ये कानून ला रहे हैं, हमने कल भी जेलें काटी थी, हम आइंदा भी काटेंगे, आप लोग इसको भुगतेंगे। जितने काले कवानीन आप लाएंगे, हम तो हुक्मरान नहीं बनेंगे, जो हुक्मरान बनेंगे ये कवानीन उन्हीं के गले पड़ेंगे। लिहाजा बहुत क्लियर कट बात है। वो हमारे एक दोस्त का शेर है ना कि मिल जाए अगर मुझको इजहार की आजादी, हम मांगना चाहेंगे इनकार की आजादी। तो मसला ये कि मैंने तो कभी भी, और मुझे किसी कोड ऑफ एथिक्स की जरूरत नहीं, मेरे अंदर होता है कोड। मुझे पता है कौन सी चीज पब्लिक में जानी चाहिए, कौन सी चीज नहीं जानी चाहिए। जैसे सोहेल साहब कह रहे थे, हमारी बेसिक ट्रेनिंग यही है। आप उन लोगों को लाके मुसल्लत कर रहे हैं कि जिनको ना जर्नलिज्म का पता है। आप इस तरीके से डिक्टेशन करते हैं, भाई मैं नहीं, डिक्टेशन आप इस तरीके से करते हैं कि भाई आप ये नहीं, आप हाँ वो ये तो नहीं है, वो उन्हें भी पता है, वो उन्हें भी पता है। और ये न जाने कब समझेंगे। 16 दिसंबर को इतनी सी खबर छपी फॉल ऑफ ढाका की, डॉन के फ्रंट पेज पे इतनी सी खबर छपी, और उससे एक दिन पहले की हेडलाइन ये थी कि जैसे हमारी बड़ी फतवाहत हो रही है। हम हमेशा लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, डिसइंफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, मिस इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, और हमें ये कहा जाता है। जो खड़े रहते हैं वो कभी ऑफ एयर हो जाते हैं आपकी तरह, कभी इनकी तरह। मैं तो किसी गिनती में नहीं हूं, मैं तो सड़क का आदमी हूं। अच्छा, हमने ना ये फैज फेस्टिवल को ऑफ एयर नहीं करवाना, वही है तो ठीक है ना। और क्योंकि सामने मुनीजा हाशमी साहब भी बैठी हैं, और शायद इसीलिए बैठी हैं। तो सुहेल बिलाई साहब रास्ता बताएं, ऐसे 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 या बिल्कुल सीधा जाकर टक्कर मारनी है, क्या करना है? देखिए, रास्ता भी इल्म है और रास्ता मौजूद है। मैंने गुजारिश की कि जब 1973 में पाकिस्तान का मुत्तफिका आइन बन गया, तो ये तमाम फरुआत जो हैं वो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान का वो असली शक्ल में 1973 के आइन की बहाली, असली पाकिस्तान की बहाली। और गुजारिश यही है कि प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी कोई हुक्मरान आता है, वो उसी जिस आइन की रूह से वो आया हुआ होता है, उसी को डिस्टार्ट करके उसकी कोई अपनी तशरीह निकालने की कोशिश करता है। और यही हमारा अलमिया है। क्या इमरान खान का दौर, क्या नवाज शरीफ का दौर, क्या पीपल्स पार्टी का दौर, हर एक दौर में ऐसी ऐसी चीजें पेश करते हैं कि जबकि उनका हमें पता होता है कि ये नुक्ता नजर नहीं था पहले, बाद में वो अपना नुक्ता नजर बदल लेते हैं, जो ही इक़्तिदार से उतरते हैं तो फिर नुक्ता नजर वही हो जाता है जो हमारे वाला है। तो गुजारिश बुनियादी यही है कि पाकिस्तान के लोगों से भी एक अपील है कि जब किसी को मार पड़ती है तो हम सब कन्नी कुतरा के निकल जाते हैं। जब मीडिया पर पाबंदियां लगी तो मुझे याद है कि जियो के बाहर हमने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में स्टेज लगाए, माइक लगाए, तराने लगाए, गाने लगाए, और हम सारे जहां के वहां बैठ जाते थे कि अभी जिन लोगों को हम कई सालों से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, शऊर देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उनमें से कोई आएगा, कोई आके हमारे साथ हौसला बढ़ाएगा। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। फिर हमें तो चलो मार पड़ गई, मार गई। अल्टीमेटली आपको जो आज़ादी राय का हक था, आपको जो शऊर मिलता था, आपको जो सच की डोज मिलती थी, उससे सारे महरूम हो गए। ये बिल्कुल उसी तरह है कि हर एक की बारी आती है,
आखिरकार मैंडेट की बारी आ गई। आखिरकार जो लोग फौज के साथ मिलकर आए थे उनकी भी बारी आ गई। तो याद रखें कि दूसरे के लिए हक के लिए लड़ने से आपका अपना हक महफूज होता है। जब तक आप दूसरे के हक के लिए नहीं लड़ेंगे, आपका ख्याल या मेरा ख्याल ये होता है कि मैं तो महफूज हूं, चलो उसके साथ ही हो रहा है ना। एक दिन वो जो धमाका पेशावर में हो रहा होता है ना, वो किसी दिन मेरे घर के सामने भी हो जाता है। तो इसलिए पहले धमाके पे ही आवाज बुलंद करनी चाहिए और पहले जो बंदा विक्टिम बनता है उसी के साथ यकजहती करनी चाहिए। यही सोसाइटी को आगे बढ़ाता है, यही चीज हम में कमी है। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग सियासी प्यार में, दबाव में, सियासी इश्क में आकर अपने अपने लीडर की गलतियां और उसकी आइन से रूहगर्दानियां भूल जाते हैं कि चलो मुखालिफ को तो हीट पहुंच रही है, वो पहुंच जाए फिर देख लेंगे। गुजारिश ये है कि जिस दिन आपके मुखालिफ को हीट पहुंचती है उस दिन आपके हीरो का बंदोबस्त भी होना शुरू हो जाता है, तैयारी। तो याद रखें कि अगर ज्यादा के मुखालिफ के साथ हो रही है तो उस पर भी आवाज बुलंद करें। अगर आवाज बुलंद नहीं करेंगे, उस वक्त आवाज धीमी रखेंगे, उस वक्त उसका हम आवाज हो जाएंगे। तो याद रखिए वो हीरो पर भी फिर बारी आने वाली है। जिस दिन बेनजीर भुट्टो को लाहौर की हाई कोर्ट ने नाअहल करार दिया, उसी दिन इत्तफाक से नवाज शरीफ बड़े तुम तराक से वजीर आजम थे। उस दिन इत्तफाकन मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा अब आप भी अपनी पैकिंग की तैयारी कर लें, ठीक है। तो गुजारिश याद रखें कि ये जिस तरफ जो आजकल हो रहा है इसका कल जवाब मिल जाएगा, और जो कल होता रहा है उसका आज जवाब मिल रहा है। तो असल बात है असूलों की, असल बात है आइन की, असल बात है अखलाकी असूलों की। उनका साथ दें हम सब, तो शायद पाकिस्तान की तकदीर बदल जाए। तो कारवाने दर्द की जो मंजिल है वो पाकिस्तान के आइन पर सही तरीके से अमल दरामद है, सही तरीके से।